when a flock of birds sing together. We are Kolotan, a group of women representing womanhood and spreading the need of culture. Kolotan is a performing arts collective consisting of a group of women from all walks of life. We are committed to bringing forward messages of women empowerment through the expression of theater, dance, song, elocution, and the likes. We are women who draw from our unique lived experiences to create art, not only as a supportive outlet for our inner expressions, but also as a way to showcase the resilience that comes from feminine strength. আজ আমাদের সাথে আছেন কয়েকজন পরিচিত নারী যারা খুবই বিশিষ্ট তাদের নিজের নিজের ক্ষেত্রে। দেবযানী মুখার্জি, নীলিমা ঘোষ, ওনার মাদার ইন ল সুচিত্রা ঘোষ আর শীলা দয়ানি। আজকে আমরা তাদের একটু অন্যরকম ভাবে আপনাদের কাছে পরিচয়টা করিয়ে দেব। আমাদের কাছে উপস্থিত আছে আরও একজন বিশেষ অতিথি, বিখ্যাত একটি মানুষ এবং ভালো মনের মানুষ, হিরণ চ্যাটার্জি। Hiran Chatterjee is a famous Tollywood actor. He has been awarded with the Best Action Hero from Anandalok for Nawam Nandini in 2008. He has also been working with the non-governmental organization Voice of World, which provides aid to visually and physically challenged street children. হিরণ কিন্তু আমাদের প্রতিবেশীও। গত 5 বছর ধরে আমরা আরবানাইটস। শত ব্যস্ততাতেও আমাদের অনুরোধে হিরণ আজ এখানে এসেছে। So I would like to request Hiran to please come on the stage to felicitate these prominent ladies. এবার আমরা এখানে স্টেজে কয়েকজন বিশিষ্ট মহিলাদের পেয়েছি, এক একজন করে ওনাদের পরিচয়টা আপনার কাছে রাখার চেষ্টা করব। শুরু করছি দেবযানী মুখার্জি, creator of Nani Ghar, an app which brings homemade healthy food from different cuisines to customers. Today it is a growing community of more than 300 chefs with 20,000 plus happy customers. Thereafter, she worked at many organizations, including Shrachi, moving herself ahead on the ladder to success. In 2007, she joined a conglomerate of industrialists for Calcutta's luxurious project, Arbana. She rose to become CEO. To name a few accolades conferred to her: Women Achiever Award 21 for Extraordinary Social Service, Real Superwoman 20 by Forever Star India, Most Impactful Women Entrepreneur 2019 by India Excellence Awards. Owner of designer store Upananda, she is the power woman for the cell of Bengal Chamber of Commerce. She is the editor-in-chief of Bengali lifestyle magazine Ananya. She actively participates in CSR activities with NGO Dakini Prayas and is a member of BRICS. A big round of applause for her. We would now request Hiran to kindly felicitate Devyani. একটা জোরে হাততালি হয়ে যাক। Our sincerest gratitude to each one of you for your support in our endeavor
be it in a contributory manner or your presence or your good wishes. It meant a lot to us. এবার নীলিমা ঘোষের ব্যাপারে বলি। দেশভাগের পর কুমিল্লা থেকে ঘোষ পরিবার চলে আসেন কলকাতা। সেখানে নীলিমাদি বড় হয় এবং শ্রী চন্দ্রশেখর ঘোষের সাথে ওনার বিবাহ। After marriage, she completed her masters in public administration. In 2001, when Mr. Ghosh came up with the initiative to support enterprising women, Nilimadi went across spreading awareness about microfinancing. This versatile couple took upon them the responsibility to make underprivileged women independent. নীলিমাদির মাটির ঘরটাই ছিল ওনার কাছে বন্ধন ব্যাংক। মিস্টার ঘোষ নীলিমাদিকে নীলি বলে ডাকেন আর বলতেন খাঁটি সোনা। রুরাল আর্টিসানদের লোন দেওয়ার পর ওনার তৈরি করা প্রোডাক্টস মার্কেটিং করার জন্যই জন্ম নিল নকশি in 2012. It has about 1,500 employees today. Nilimadi was overwhelmed while sharing her experience of teaching slum children at Dunlop School. She has received many awards, most recent being Hello Heritage Award. আজকে কাজের ব্যস্ততার জন্য উনি এখানে আসতে পারেননি, তবে আমরা নিজেকে গর্বিত বোধ করি যে আজকে ওনার মাদার ইন ল মিস সুচিত্রা ঘোষ আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন। She has been conferred with Ratna Garva Award, Project Icon by Rotary Club of Calcutta Northeast. She is a member of Inner Wheel of Calcutta and many more. It is a wonderful coincidence that she is accepting the honor on behalf of her beloved Boma. We again request Hiron to kindly felicitate her. নারীর ক্ষমতায়ন মানেই নয় যে পুরুষদের ক্ষমতাচ্যুত করা। নারী পুরুষের সমান অধিকারে আমরা বিশ্বাসী। পরবর্তী প্রজন্মকে আমরা জানাতে চাই বা বাবা মা হিসাবে এই শিক্ষা দিতে চাই, নারী পুরুষের প্রকৃতিগত তফাৎ ছাড়া বাকি সব কিছুতেই কিন্তু নারী আর পুরুষ সমান। শিলা দরিয়ানি। দেশভাগের পর সুদূর সিন্ধু প্রদেশ থেকে শিলাদির ফ্যামিলি চলে আসেন কলকাতা। She completed her education here and did her MBA in marketing after marriage. She is blessed with 2 sons and a very supportive husband. Sagar, the younger son, needs no introduction. This son of the soil is co-founder of famous brand Wow Momo. Sagar and his elder brother have immense love and respect for their mother, whose guidance was instrumental in their success. Sagar seeks feedback from Sheeladi before launching most of his flavors to public. Sheeladi has handled all her roles very responsibly, be it as a daughter, a wife, or a mother. She is an avid social worker. She is involved with multiple institutions. She takes care of an orphanage, housing more than 100 girl child. She does good amount of work for old age homes, drug addicted children rehab, slum dwellers, roadside needy people, etc., etc. She also takes meditation and counseling sessions for the depressed. With so much of warmth and affection in her heart, she carries the flame ahead for social service and women empowerment. We again request Hiron to kindly felicitate her. জোরে হাততালি হয়ে যাক।
also take this opportunity to donate things in kind, things of necessity, amounting to rupees 5,000 to girls of orphanage of Sri Niketan School, Bijoygad. And the main sponsor and the backbone behind these girl children is none other than Sheila Daryani. So I would just like her to stand and take all the things from our behalf, our wholehearted love, and we will come to the place, as I told you, and we would like to donate the things. Thank you so much. Thank you, friends. We are going to start the drama just now. Thank you. গলতানের প্রথম নিবেদন সম্পূর্ণ মহিলা দ্বারা পরিচালিত এবং অভিনীত নাটক অথ ভগবতী কথা এক্ষুনি শুরু হবে। নাটকটি লেখা হয়েছিল কয়েক দশক আগে, লিখেছিলেন শ্রীযুক্ত কিরণ মৈত্র। চিত্রনাট্যটি একটু পাল্টিয়ে আজকের উপযোগী করা হয়েছে। ভগবতী নামের একটি মহিলার গল্পের মাধ্যমে সমাজের কিছু চিত্র আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। আপনাদের সহযোগিতায় আমাদের এই প্রচেষ্টা সফল হবে আশা রাখি। আপনাদের উপস্থিতির জন্য আমরা আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আসুন এবার আমরা দেখি এই ভগবতী নামের কাল্পনিক চরিত্রটিকে ঘিরে কি কি সামাজিক প্রেক্ষাপট উঠে আসে। শুরু হচ্ছে আজকের নাটক অথ ভগবতী কথা। দেখ তো ঠিক আছে। আহা মুচ্ছিস কেন? সোনার মতন রংটা বোঝাতে হবে না। নে দেখ আর সব ঠিক আছে তো? নে চল। নমস্কার, জ্যোতিষ চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। সৌভাগ্যের বশীকরণের একমাত্র দিকপাল পৃথিবী বিখ্যাত জ্যোতিষানী ভগবতী মাতা আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। আমি তার শিষ্যা, জ্যোতিষ শিক্ষার্থিনী কুমারিক আন্না কালী আচার্য। এতদিনে নিশ্চয়ই আপনারা সকলেই জানেন, মাতা তার তন্ত্রের দ্বারা, বশীকরণ মন্ত্রের দ্বারা নিজের স্বামীকে, প্রিয়জনকে, শাশুড়িকে, অফিসের বসকে, এমনকি কাজের লোককেও বশ করতে সক্ষম। আপনারা ফোন করতে থাকুন, কিন্তু মনে রাখবেন কেবলমাত্র মহিলারাই ফোন করবেন, পুরুষদের ফোন কিন্তু উনি ধরেন না। জগতের মঙ্গলার্থে উনি নিজের জীবন ওম জয়ং জং জং ওম জং জয়ং জং। এবার আসি মাতার শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে MA, PhD ইন ফরচুন টেলিং, ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, জ্যোতিষ শাস্ত্রিকা, তান্ত্রিক, সবসাধিকা। আহা, নিজেকে নিয়ে এত গর্ব করতে নেই। বিশ্বনারীর সেবা করাই আমার ধর্ম। যুগে যুগে পুরুষদের উচ্চাসনে বসানো হয়েছে,
এখন সময় এসেছে নারীদের। ভগবান বিষ্ণু যেমন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবতারে এই ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছে মানব জাতিকে উদ্ধার করার জন্য, তেমনি মা কালী, মহাকালী, ভগবতী দেবী আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে। মাতাকে প্রণাম জানাই। লাইনে কেউ আছে? হ্যালো, কে বলছে? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। কে বলছে? একজন মালতী পারবে বলছে। আচ্ছা, কি নাম? কোথা থেকে বলছে? মালতী পারো এই নামখানা থেকে। হ্যাঁ, কি সমস্যাটা বলুন। সমস্যা তো হচ্ছে আমার জামাই নেতাই খালি না গরু নিয়ে সময় কাটায়। আমার হ্যাঁ। মেয়েটাকে না কিছুতেই নিয়ে যায় না। হ্যাঁ, গরু? হ্যাঁ, গরু দুধ বিক্রি করে, গোবর বিক্রি করে, ওই নিয়ে তো পড়ে আছি। আমার মেয়েটাকে ভুলে গেল। ঘরে শাশুড়ি আছে নাকি? কি? ঘরে শাশুড়ি আছে? না তো নেই। ঠিক আছে, আমার কাছে আসতে বল। আমরা ঠিকানা, ফোন নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, আপনি সরাসরি যোগাযোগ করুন। আপনার জামাই 24 ঘন্টার মধ্যে এসে আপনার মেয়েকে নিয়ে যাবেন। দর্শক বন্ধুরা, প্রতি সোম, বুধ, শুক্র সকাল 11টা থেকে 4টে শ্যামবাজারে, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ওই একই সময় হাওড়ার বাতাই তলায় মায়ের দর্শন। এখনকার মতো আমরা বিদায় নিচ্ছি। অনলাইনে অনবদ্য ঠিকুজি পুষ্টি করার জন্য সরাসরি যোগাযোগ করুন 9900100111। নমস্কার। মা, 11টা প্রায় বাজতে চললো। ওই ফোনে যাদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলাম তারা সব একে একে আসতে শুরু করেছে। আপনি বলছো সমাধিতে বসে যান। 1000 টাকা ফিস আগে গুনে নি। সেদিন তো সব ভুলে গিয়ে পাঠিয়ে দিলি। পরে হিসেব মিলাতে গিয়ে দেখি একটা ফিস চপার। আর এরকম ভুল হয় না জানো। যা, মন দিয়ে কাজ কর। আরে, কি আশ্চর্য! আপনি আবার এই সুটকেসটাকে নিয়ে আসলেন কেন? একা আসবেন তো? বেশ করেছি। 1000 টাকা ফিস দিয়েছি, মাগনা না। এটাতেও তো দেখাতে হবে। আরে, ব্যাগের আবার হাত দেখাবেন কি মশাই? কি? আমার নাম জেনেছে? ডায়েরি খুলো, ডায়েরি খুলো। আমার নাম জেনেছে বীরাঙ্গনা বর। লোকে আমার ভয়ে কাঁপে। হবু স্বামী খুঁজে বেড়াচ্ছি। তবে আমি তাকেই বিয়ে করব যে আমার পদবি গ্রহণ করবে। বল বল, পদবি মানে বল। তা সে হবু বলতে কপালে অনেক দুঃখ আছে দেখছি। কি বলেন? কি বললেন? আরে একটা কথা বললে ঠাস করে চড়িয়ে দেবো। আরে, চড়াতে না আমিও জানি। আমার নাম আন্না কালী আচার্য। ব্যাগে আপনি যাই দেখান না কেন, আরো 1001 টাকা দিতেই হবে। বাবা, আমি জানেন আমি হাইকোর্টের উকিল। আপনাকে ফলস মামলায় ফাঁসাতে পারি। ওম জং 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 মিস ভগবতী দেবী, আমি মিস নই, মিসেস নই। অধবা নই, সধবা নই, বিধবা নই। আমি স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধি। জয় তারা। বিশ্বে এমন কোনো সমস্যা নেই যার সমাধান আমি পারি না। আচ্ছা মা, জানেন আমি না অনেক কষ্ট করি। আপনি আপনার পায়ে ধরছি মা। আপনি আরে বাবা, উঠুন 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 উঠুন। মা তো সমস্যার সমাধানের জন্যই আছেন। তাই বুঝি? বলুন বলুন, কি বলবেন বলুন। আচ্ছা মা, আমি অনেক কষ্ট করে ওই বর্ণনগর থেকে ছুটতে ছুটতে আসছি মা। সেই বরানগর থেকে ছুটতে ছুটতে শ্যামবাজার অব্দি এলেন? না মা, আমি বাসে চড়েছিলাম। এই কিছু দূর যাওয়ার পর টায়ারটা পাংচার হয়ে গেল মা। তারপরে আমি না ট্যাক্সি নিলাম। এই কিছু দূর এত গলি দেখে
সব প্রিয় প্রিয় রান্না আমার জন্য টেবিলে সাজিয়ে রেখে দেবে, ঠিক যেন আমার বাবা মায়ের জন্য করতো আর কি। আন্না ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা দে, আপনি বসুন। আচ্ছা হ্যাঁ, কই দেখি আপনার হাতটা ভালো করে দেখি তো। তা আপনার বিয়ের যোগ তো দোরগোড়ায় হাজির, কিন্তু ভেতরে ঢুকতে গেলে খরচা আছে। তা বেশ খরচা। টাকা পয়সার জোগাড় আছে তো? আর বলবেন না মা, আমার নিয়ে দারুণ কষ্ট মা, আমার দারুণ নেশা, নেশার জ্বালায় না মা আমি সর্বশান্ত হয়ে গেলাম। তা কিসের নেশা? ভটকার রাম না জিন? কি বললেন, কি বললেন? আপনি জানেন এই মদ বিরোধী সেন্টারগুলোর তৈরির পেছনে আমার অবদান আছে তো? বাংলা বাংলা বিরোধী মিছিলের আয়োজন আমি করে থাকি। আন্না ভেতরে যা, পরের টাইমগুলো দেখ। জানেন দেখি বসুন বসুন। হ্যাঁ, একটু ভালো করে কপালটা কুচকুন তো দেখি। এদিকে এদিকে। হ্যাঁ বুঝেছি। তা আপনার নেশার বস্তু তো ওই সুটকেসের মধ্যে রয়েছে, ঠিক তো? কি করে বুঝলেন মা? মা জানেন কয়েক বছর আগে না একটা পুরুষ জ্যোতিষী আমার না দুটো হাত 8 ঘন্টা ধরে দেখে বলেছিল আমি নাকি 25 লাখ টাকার লটারি টিকিট পেলাম। তা ওইসব বুজরুক পুরুষ জ্যোতিষীদের কাছে যান কেন? ওদের কাজ তো কেবল মেয়েদের নরম নরম হাত ধরবে আর মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে। ঠিকই বলেছেন মা, ঠিকই বলেছেন। তারপরে না মা আমি না টিকিট কাটা শুরু করি, লটারির টিকিট কাটা, বুঝলেন মা? এতদিনে আমার প্রায় 10-12 লাখ টাকার টিকিট কাটা হয়ে গেছে মা। মা এখন না আমার প্রায় নিঃস্ব অবস্থা মা। এমন তো অবস্থায় মা আমাকে বিয়ে বা করবে কি করে মা? আপনি একটা ব্যবস্থা করে দিন মা। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। হবে মা, হবে মা, আপনার চাকরি বাঁচারা তো কোনো কিছুই সম্ভব না। জয় মা, জয় মা। আরে বাবা উঠুন উঠুন। মা তো আছেই, এই জন্য উঠুন। উঠবো? উঠুন। আমি তো নিমিত্ত মাত্র। সবই তারা মায়ের কৃপা। জয় তারা, জয় জয় মা। যা বলছি খুব মন দিয়ে শুনুন। বসুন। আগামী শুক্রবার খুব গোপনে আচ্ছা মা, 3টে অপরাজিতা ফুল সংগ্রহ করতে হবে। 3টে অপরাজিত ফুল। দৈব এই ফুলের তন্ত্র ক্ষমতা খুব বেশি। আচ্ছা ফুলগুলো ভালো করে ধুয়ে চন্দন মাখিয়ে চন্দন মাখিয়ে 3 বার বলতে হবে। 3 বার বলতে হবে। ওম অপরাজিত্যই নমঃ। ওম অপরাজিত্যই নমঃ। একটা ফুল চালের কোটোয়, একটা চালের কোটে আছে, একটা ফুল ব্যাংকের লকারে, হ্যাঙ্কের লকারে, আর একটা ফুল ওই বাক্সে লটারির টিকিটের। ও আচ্ছা। আমার কৃপায় এতদিনে সেই 25 লাখ, 40 লাখ। 40 লাখ? ঠিক আছে? আচ্ছা মা, আমি তাহলে আসি। জয় মা, মা জয় মা, জয় মা, জয় মা। আর হ্যাঁ, সেই সঙ্গে বল বাবু, আর একটা কথা, যাওয়ার সময় আমার শিষ্যাকে 5,001 টাকা দিতে ভুলবেন না। 5,000? এমনটা বলে দেওয়ার জন্য। ও আচ্ছা, 5,000। মা, বাইরে দুজন চুরি করছে মা। শাশুড়ি বৌমা নাকি? না, বাড়িওয়ালি ভাড়াটে। কি হয়েছে? পাঠিয়ে দিলে একেবারে। একজন একজন করে আসবে না বলছি, দুজনে একসাথে আসবে। ওই দেখুন, উঠুন না, উঠুন না, উঠুন না, উঠুন না। দেহি কে কারে উঠায়? উঠতে তো তোমায় হবেই ভাই, আইন তো আমার পক্ষে কিনা। দেখেন বাঙাল রে আইন দেখাইবেন না। বাংলাদেশের কত লোকের বিঘা বিঘা জমি মামলা কইরা দখল কইরা লইছে। কয়েকশো বিঘা জমির মালিক ছিলাম আমি। কপালের ফেরে এই পোড়ার দেশে আইসা শাড়ির ব্যবসা করতে লাগতাছে। তা সেই সোনার মতন দেশ ছেড়ে আমাদের এই পোড়ার দেশে কেন এসেছেন ভাই? আমাদের কপাল পোড়াতে?
বলবো, এই আপনার শাড়ির দোকান আছে? শাড়ি আছে? এই আমরা গেলে ডিসকাউন্ট দেবেন তো? পাবো তো আমরা? অবশ্যই পাইবেন। বারাসাতে গিয়া সাহা বস্ত্রালয় কইলেই হইব। কি কাণ্ড রে ভাই, এইখানেও শাড়ির ব্যবসা? হ্যাঁ? আর তবে আপনাকে আমি একটা কথা বলে দিলাম, শাড়ি কিনবেন কিনুন, কিন্তু ওসব শাড়ি থেকে না আপনি শুটকি মাছের যা গন্ধ পাবেন, বাবারে। কি কইলেন? শুটকি লইয়া কথা কইতাছেন? শুটকি আমাগো লইগা পারফিউমের মতো। এইয়া লইয়া কোনো কথা কইবেন না। আমরা আপনাকে মতো কুমড়া ছক্কা খাই না। কি বললেন? আমরা কুমড়ো ছক্কা খাই? আমি আর ছাড়বো না। ওনাকে আমি আর ছাড়বো না। আরে কি করছি? ওনাকে বলুন আমরা চিংড়ি মাছ খাই, ওনাকে বলে দিন। চিংড়ি খান ওই পোকাগুলি, হ্যাঁ? আর আমরা কি খাই? মাছের রাজা ইলিশ। হেইয়া খাওয়ানোর লেগা তো জিহ্বা লক্কা করে। ওনাকে উঠতে যেতে বলুন। আরে উঠে কোথায় যাবে তাই তো বুঝুন। কত কষ্ট করে বাংলাদেশ থেকে এসেছি, একটু বুঝুন। দুনিয়ার যত চন্দ্রবিন্দু লইয়া আইয়া ফেলছে, উঠতে যেতে বলুন, উঠতে যেতে বলুন। আর আমি টাকার উপায় নাই। ভাইয়ের সামনে কি হচ্ছে দেখছেন না? ভগবতী মাতা ধ্যানে মগ্ন আছে। ও ধ্যান যদি ভেঙে যায়, এমন অভিসম্পাদ দেবে। ভেঙে তো গেল, কোথায় গেল? আমার বইতে কোথায় গেল? এমন অভিসম্পাদ দেব আপনার বইতে। কেন নয়? আমি ব্রাহ্মণ সন্তান। পুরুষদের যদি বইতে হয়, মহিলাদের নয় কেন? নারী পুরুষ নো ডিফারেন্স। আপনারা এখনো শান্ত না হলে এমন অভিসম্পাদ দিয়ে দেবো। ক্ষমা করে দাও মা। এরা অবুঝ সন্তান মা। ক্ষমা করে দাও মা, ক্ষমা করে দাও। বসো বসো মা, বসো। ক্ষমা করো। বসুন, এসে বসুন, বসুন। তা বেশ, আপনাদের নাম কি? আগে দময়ন্তী হালদার। আর আপনি? চন্দ্রালিকা সাহা। আমি হইলাম গিয়া সব জেনে গেছি। দৈবের মধ্যে আমি সব জেনে গেছি। আপনি হলেন বাড়িওয়ালা আর আপনি হলেন ভাড়াটে। আপনি চাইছেন ওনাকে উঠিয়ে দিয়ে বেশি টাকা ভাড়া নিয়ে নতুন ভাড়াটে বসান, তাই তো? কে বললো কথাটা? আপনি না আমি? আপনি মা, আপনি বলেছেন। আর আপনি উঠবেন না, তার উপরে সামনের ঘরে শাড়ির ব্যবসা করছেন। ঠিক বললাম তো? একেবারে ঠিক কইছেন মা। হ্যালো, কি ব্যাপার বলুন তো? দিনের মধ্যে 5 বার ফোন করেন কেন? একটা কথা শুনুন, আমার সঙ্গে বর্তমানে কোনো পুরুষের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই আর ভবিষ্যতেও থাকবে না। কি বলছে? যুক্তিবাদী সমিতি? আপনি আমাকে যুক্তিবাদী সমিতির ভয় দেখাচ্ছেন? ঠিক আছে, আসুন যুক্তিবাদী সমিতি, আমিও দেখে নিই। যুক্তিবাদী সমিতি এটাও হলো পুরুষদের একটা কারসাজি নারীদের দমন করা। যত সব যুক্তিবাদী সমিতি। আচ্ছা বসুন। বাড়ির পুরুষেরা কি করেন? মানে রোজগার পাতি কিছু করেন? কি আর বলবো মা, ওই যে শ্বশুরের করে দেওয়া দুখানা বাড়ি আছে, ওইটা ভাঙিয়েই তো চলে। ওনার তো খালি বড় বড় কথা আর ভম্বি তম্বি। এই 60 বছর বয়সে, বুঝলেন, এই 60 বছর বয়সে এখনো মায়ের আঁচলের তলায় উনি খোকা সেজে ঘুমান। এবার লুচিও খাবেন, সব সময় লুচির বায়না। আমাকে তো সব দেখাশোনা করতে হয় মা। ওনার তো খালি ফুটানি। আর আপনার পুরুষই হটি? তিনি তো কামের কাম কিছুই করেন না, খালি দৌড়াইয়া বেড়ান। খরিদ্দার করে কম দামে শাড়ি বেচা দেন মা। কারোরে কারোরে আবার ধারেও শাড়ি দেয়। তারা কি আর ফিরত আসে? কম দেখি 2 পয়সা রোজগার হইল কি হইল না, তিনি চললেন বাজারে।
এক রাস বাজার কইরাই না নিজেই বইয়া পড়েন, ওই কল পারে উবু হইয়া বইয়া মাছ কাটুনের কামে লাগিয়া পড়েন। বাড়ির পুরুষগুলোকে আগে মানুষ করতে হবে। ও আপনাদের ভবিষ্যৎ আমার হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছে। কই দেখি আপনার হাতটা একবার দেখান তো। দেখুন। চলে গেল, চলে গেল। এ বাবারে বাবা, কি ভয়ঙ্কর হাত! শনিতে শনিতে সর্বদাই ঠোকাঠুকিতে আগুন জ্বলছে হাতে। শিগগিরই মন্ত্রপুত আংটি পরাতে হবে, আন্না আংটিতে। আর ওনার কাছ থেকে 2001 টাকা নিয়ে নেই। এদিকে আসুন, টাকাটা দিন। কিন্তু আগুনটা কোথা থেকে এলো বলুন তো? মা বললেন না শনির দশা, তার জন্য। দিন দিন, টাকাটা দিন। বসুন বসুন। দেখি এবার আপনার হাতটা দিন তো, দেখতে হবে। আমারও হাত দেখবে? হ্যাঁ, হাত তো দেখতে হবে। আপনি বরং আমার কপাল খান দেখেন। ঠিক আছে, ভালো করে কুঁচকুন কপালটা, ভালো করে। ওদিকে থাকলে কি করে হবে? এদিকে একটু ফিরুন। কি ভয়ঙ্কর কপাল! এ কপাল তো ভেঙে পড়েছে। ঠিক যেমন করে প্রমোটারদের বাড়ি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে, তেমনি করে আপনার কপালও ভেঙে পড়েছে। শিগগিরই 3001 টাকা দিন, আমি মন্ত্রপুত আংটি পরিয়ে দেবো। আন্নার টাকা নিয়ে দিন। ওনারে 2000, আমার কেন 3000? মা কি বললেন? ওনার শনির দশা, তার সাথে সাথে আপনার বাড়ি পুরো ভেঙে পড়ছে। দিন। দিতেই হইব, হইব হইব বাকিতে হইব না। হইব না। কি ফ্যাসাদে ফাসলাম রে বাবা। ওম শান্তি, ওম মাতরং। হাত দেখি। ওম মাতরং সর্ব পাবং সর্ব সুখপ্রদ। ওম মাতরং পাবং সর্ব সুখপ্রদ। ওম শান্তি শান্তি, ওম শান্তি। এই আংটি যেন হারায় না, দুমড়ায় না বা ভেঙে যায় না, তাহলে একতলায় আগুন লাগবে আর তার তাপে দোতলা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে। তার থেকে আপনারা মিটমাট করে নিন না কেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইটা বরঞ্চ। হ্যাঁ। আমরা মিটমাট করি। বেশ, আসল মিটমাট হয়ে যাওয়ার পর আংটিগুলো খুব সাবধানে যত্ন করে রেখে দিতে হবে, ঠিক আছে? আর একটা কথা, বাঙাল ঘটি নিয়ে দ্বন্দ্ব আর না। আসুন আসুন আসুন, চলো ভাই, আমরা একসাথে বাড়িতে আসুন। এখন সময় এসেছে নারীদের একত্রিত হওয়া। মাতুর কত রঙ দেখব, মাতুর কত রঙ দেখব, আর কতকাল সইব এ ছান, মাতুর কত রঙ দেখব। কারে তুই দিস মা ফেলে, কারে আমার হ্যালো। ও, এবার তুমি ফোন করেছো? তুমি জানো তোমার গলার আওয়াজ আমি সহ্য করতে পারি না। আমার বুক ধড়ফড় করে, রক্তচাপ বেড়ে যায়। এতদিন অন্যদের দিয়ে ফোন করাতে এখন নিজে ফোন করা শুরু করেছো? হ্যাঁ, কি বলছো? তুমি জ্যোৎস্না রানীকে হাত দেখিয়েছো?
ওই পিট্টেল শাকচুন্নির কাছে কিন্তু আর একবারও হাত দেখাতে যাবে না। সত্য সত্য। পুরুষদের কি একটু লজ্জা ঘেন্না বলে কিছু নেই? 5-5টা বছর হলো বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, এখনো আমার পিছনে ঘুরঘুর ঘুরঘুর করছে। তোমাকে বোধহয় ভুলতে পারেনি মা। কেন করছে জানি না, ভুলতে পারেনি না ছাড়, টাকা কামাচ্ছি না, এখন তো ভুলতে পারবেই না। একটা কথা শুনে রাখ, আমি কোনো কারণেই ওর কাছে আর ফিরে যাব না। তোকে ওর রাতে ঘুম আসুক আর নাই আসুক। কে রে? কখন থেকে ফোন করছিস, তাহলে ফোনই করছিস না? শোনো কথা, কি বলছিস? হ্যাঁ, হেভি ঝামেলা। আর না, ব্যাটা ছেলে ঢুকলো কোথা থেকে, এবার তোকে আমি রান্না করে খাওয়াবো। আরে বিশ্বাস করুন মা, আমি কিন্তু দরজা বন্ধ করে এসেছিলাম কিন্তু। আরে ভাই, আমি আমার গার্লফ্রেন্ডকে বিয়ে করতে পাড়ার লোকের সমস্যা কোথায়? সোনুকে ভিড় জমে আসতে দিচ্ছে না। ভাই, আমরা দুজন দুজনকে ভালোবেসে বিয়ে করবো আর পাড়ার লোকের ঘুম নেই? সত্যি ভাই। হ্যাঁ, কি বলছিস ভাই? মা, এই ভাই, মা কোথায় জানলো? পাড়ার লোকে খবর দিয়েছে? সর্বনাশ। শোন 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 শোন, তোরা একটা কাজ কর, তোরা ওদিক থেকে সোনুকে ম্যানেজ কর, ঠিক আছে? ম্যানেজ করে কালীঘাট মন্দিরে নিয়ে যা, পুরোহিত মশাই জোগাড় কর, বিয়ে সবকিছু রেডি ফেডি কর। এখান থেকে মা ভগবতীর আশীর্বাদ নিয়ে আমি আসছি, ঠিক আছে? ওকে বস। এই, আপনি কে বলুন তো? বলা নেই কনে হুট করে ঢুকে পড়লে। জানে এই বাড়িতে পুরুষ মানুষের প্রবেশ নিষেধ। মা যদি রেগে যায় তাহলে গোটা পৃথিবী থেকে পুরুষ মানুষকে লোপাট করে দেবে। দীপিকা নামে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, দীপিকা নামে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ঠিকই। তা আপনি কে? বাইরে যান, ওনাকে পাঠিয়ে দিন। নাটক হচ্ছে? আমি তো দীপিকা, যিনি হাত দেখান তাকে ডাকুন, তার সাথে আমার দরকার আছে। ও, ঠিক আছে ঠিক আছে, 2001 টাকা দিন তো বশীকরণের ক্রিয়ার জন্য। হ্যাঁ, আসুন আসুন। মা, মা গো, দীপিকা দিদি এসেছে। আপনি বিশ্ব নন্দিনী শ্রী শ্রীমতী ভগবতী দেবীকে ভক্তি ভরে প্রণাম করুন, উনি সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দেবেন। এই যে মুখপুরি সর্বনাশী মেয়ে, একবার আমাদের কথাটা ভাবলি না? সোনিয়াকে বিয়ে করার শর্ত আমি মিটিয়ে দেবো। দাঁড়া, তোকে দেখাচ্ছি। আরে কেন এসেছে? এই যে কি করতে এসেছেন বুঝতে পারছি না তো। আপনি কে হন? আমার মেয়ে? আরে কি, সোনিয়াকে বিয়ে করলে একদম আমি বাড়ি থেকে বের করে দেবো? আরে কি স্বাভাবিক কাজ করছেন আপনি? কি বলছেন বলুন। এই যে লক্ষ্মী ছাড়া মেয়ে, একদম সোনিয়াকে বিয়ে করে যদি আমার বাড়িতে ঢুকিস তাহলে আমি ঝুলের মুঠি ধরে শুট করে দেবো। মনে হয় আমি অস্বাভাবিক কাজ করছি, এই অস্বাভাবিক কাজটাই আমি করবো, আমার কোনো যায় আসে না। এ বাবা, কি কেলেঙ্কারি! আমি আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী এদের কাছে মুখ দেখাবো কি করে? লক্ষ্মী ছাড়া মেয়ে আমার। শোন, তোকে একটা কথা বলি, তুই যা চাইবি তাই দেবো, তুই শুধু এই কাজটা করিস না বল। তুই দেখ, এটা তো একদম স্বাভাবিক না বল। তোর বাবা স্বাভাবিক না, আমি এটাই করবো। আহ, কি বললি? যেমন এক গুন্ডার মতো পোশাক আশাক, তেমনি আচরণ। এ আমার পেটে কি করে জন্মালো গো? এই দেখ, তোর লজ্জা করে না? তুই গুন্ডা পাঠিয়ে আমার সোনিয়ার বাড়িতে হল্লা করেছিস? ছি 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 ছি। দাঁড়া, ওই ওখানে ঢুকলে না একদম কি আশ্চর্য, কি আশ্চর্য! দেখ ভগবতী মায়ের সামনে এগুলো কি করছে?
আমরা সবাই মুক্তি পাবো। আনা, হিমালয়ের কোল থেকে আনা ওই ঝাউ গাছের শিকড়টা দে। 3001 টাকা দিন বশীকরণ ক্রিয়ার জন্য, আর 1001 টাকা আপনার জন্য। ওই 1000 টাকাটা ছেড়ে দে, বিয়ের আশীর্বাদ শোন। আচ্ছা, 1000 টাকা আশীর্বাদ রইল তোমার, 3001 দিতে হবে। হ্যাঁ, এবার আসুন। सबको इंसान को बस करके सहाय करो। কালীঘাটের মন্দিরে বিয়ের পর সবাই মিলে গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে সজোরে গলা ছেড়ে বলতে হবে, এই ঝাউ গাছের শিকড়টা ছুঁড়ে ফেলে সমাজের চেতনা হোক। আমার মন্ত্র আর মহামায়ার কৃপায় সমাজ আস্তে আস্তে পাল্টাতে থাকবে, আমাদের মুক্তি হবে। জানতো, মেয়েকে আদর করুন, ওকে আশীর্বাদ দিন, ওদের জীবন যাতে সুখের হয়, ওদেরকে ওদের মতো করে বাঁচতে দিন। Ridiculous. Disgusting. এই ছাতা বন্ধ করো। Too much. এই চল। আচ্ছা, আগে হাওয়া কর। একটু বেটার ম্যাডাম। একটু বেটার, একটু। জল দাও তো। এই না না, কি সর্বনাশ, ওনার স্পেশাল জল। আচ্ছা। Too much, disgusting. Oh, that's horrible. What a mock attack! Didn't I tell you that my arrival should be a secret today? We did, ম্যাডাম। Nonsense. ড্যাফনে পিন্টু নামে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে, দেখুন। ফোনে ঠিক মতো শুনতে পাইনি। ডালিয়া পাইন নামে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। উনি কি আপনি? উনি আসবে জানলে তো পুরো সামনের রাস্তাটা পুরো ফাঁকা করে রাখতাম, লোকাল পুলিশকেও খবর দিতাম, কিন্তু ওনার ওই মস্ত গাড়িটা, ওটা বোধহয় দেখে সবাই বুঝতে পেরে গেছে। বুঝলেন ম্যাডাম? এই কাজের কথা বলো তো প্লিজ। আমাদের ম্যাডাম মাতা ভগবতী দেবীর সঙ্গে একটু দেখা করবেন, তারপর দুপুর 2টোর সময় ওনার গভর্নরের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, একটু রাজভবনে যেতে হবে। কিন্তু ভগবতী মাতা তো এখন ধ্যানে আছে ম্যাডাম, একটু অপেক্ষা করতে হবে। I have to wait. But my appointment? মা, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে মিস গুঞ্জন সেন। কি ইলেকশন এসে গেছে তো? হ্যাঁ মাতা, তাই তো এবার আমাকে জিততেই হবে। আগের বছর আমরা শুনে হাবুল চিত্তপ্রিয়র কাছে হেরে গিয়েছিলে, কেন বলো তো? ওর বউ ইলেকশনের অনেক আগে এসে আমার আশীর্বাদ নিয়ে গিয়েছিল, আমি এমন মন্তব্য তো বাদ ছেড়ে দিয়েছিলাম। তাই তো মা, এবার আমি আগে এসে গেছি, আমি এবার জিততে পারবো তো? মা, ভৈরবীর কৃপায় আমি এমন বশীকরণ মন্ত্র পড়ে দেব যে সারা পশ্চিমবঙ্গবাসী শুধুমাত্র তোমাকেই ভোট দেবে। কিছু সিট না হয় বিরোধীদের জন্য ছেড়েই দিও। ঠিক আছে। আর হ্যাঁ, মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গিয়ে আবার আমায় ভুলে যেও না কিন্তু। কি যে বলেন মা, আমি আজীবন আপনার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত থাকবো। এক মিনিট মা। Dandelion, Ma'am Daphne. okay darling, can you call Prasad my advisor? Sure.
হ্যাঁ মা বলুন। আমি আমার সেবা আর উচ্চ মহলে ছড়িয়ে দিতে চাই। তার জন্য দরকার একটা বড় জায়গা। গড়িয়াহাটের প্রাইম লোকেশনে একটা বড় বাড়ি দেখেও রেখেছি, কিন্তু বাড়িওয়ালা কিছুতেই দিতে চাইছে না। ওটার ব্যবস্থা কিন্তু তোমাকেই করতে হবে, মনে থাকবে তো? নিশ্চয়ই মা। হ্যাঁ। এক মিনিট মা। হ্যালো প্রসাদ, আচ্ছা today I have an appointment with Mr. Governor at 2 p.m. But I don't know the purpose of my visit. Where is my brief? What? Oh, it's a social work. Okay. Dandelion. ম্যাম ড্যাফনি। Okay. Oh, Delilah. ড্যাফনি Okay, ma'am. It's too much of information. Can you please handle it? Okay, ma'am, please. আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম মা কাল ভৈরবী তোমার মাথার উপরে দাঁড়িয়ে আছেন। তুমি আমার সঙ্গে জোরে জোরে বলো, ওম ভগবতে ভগবতে মহাকালে মহাকালী ভৈরবায় ভৈরবায় শত্রুমারায়। শত্রু মারায়। আন্না গুঞ্জনের থেকে 10,001 টাকা নিয়ে নে, মহামন্ত্রের আয়োজন করতে হবে। মা, আমায় কিছু উপদেশ দিন। আমি কাজ করতে চাই, অনেক কাজ করতে চাই। সামনে তো ভোট, তাই আপনাদের জন্য আমি এত সেবা করব। উফ, কি বলছিলাম ভুলে গেলাম। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, সামনে ইলেকশন। এবার আপনারা শুধু আমাকে ভোট দেবেন, আর কোনো কিছুতে কিন্তু ভোট দেবেন না। দেখবেন আমি কত কাজ করব। আচ্ছা, কোথায় ভোট দেবেন বলুন তো? সেই যে গোলাপ ফুল, সেখানে ভোট দেবেন। দেখবেন মনে থাকবে, তা নাহলে কিন্তু আমি খেলবো না। এই মন্ত্রের নাম ইচ্ছা পূরণ মন্ত্র। এ মন্ত্র সবার জন্য না, কেবলমাত্র যোগ্য ব্যক্তিদেরই এই মন্ত্র আমি উপহার দিয়ে থাকি। 3 দিন ব্যাপী মহাযজ্ঞের আয়োজন করতে হবে। আমার শিষ্যা সব বুঝিয়ে দেবে। এই 3 কোয়া রসুন, এই 3টে লঙ্কা, আর এই 3টে লেবু, এই দিয়ে প্রথম দিন মাংস রান্না করতে হবে। আবার অগণিত ভক্তবৃন্দ সেটা গ্রহণ করবে। ঠিক আছে? মনে থাকবে তো? হ্যাঁ, মা। বেশ, এবার এসো। আসছি মা। Dandelion, keep it. আচ্ছা, এবার আমি তারে যাওয়ার আগে কি বলবো আপনাদের? কাকে ভোট দেবে? শুধু আমায় ভোট দেবে। আর কোথায় ভোট দেবে মনে আছে? সেই গোলাপ ফুলে ভোট থাকবে, মনে থাকবে? হ্যাঁ? ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। ঠিক আছে, আমি তাহলে আজকে আসি। বাই, সি ইউ। হ্যালো, তুমি আবার ফোন করেছো? দিনের মধ্যে 5 বার ফোন করছো কেন বলো তো? তুমি কি চাও আমার ব্যবসা পত্র সব তুলে দিয়ে স্বর্গে চলে যায়? কি তোমার কাছে? তুমি কেন? বিশ্বের কোনো পুরুষের কাছেই আমি আর ফিরে যাব না। কি বলছো? তুমি পুলিশে রিপোর্ট করেছো? কি বলেছো পুলিশকে? আমি তোমার কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য বারবার ফোন করে বিরক্ত করি? তুমি 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 পারলে আমার মিথ্যে কথা বলতে? ঠিক আছে, আসুক পুলিশ, আমারও পুলিশে লাইন
পাশে হাত জড়িয়ে বস। চল চল। আমরা লালবাজার থেকে আসছি, দুজনেই অফিসার। হ্যাঁ আসুন বসুন, আমি আপনাদের ভূত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব বলে দেবো, কোনো টাকা পয়সাও দিতে হবে না তার জন্য। আমরা এখানে হাত দেখাতে আসিনি, আমরা আপনার বাড়ি সার্চ করতে এসেছি। আর দরকার পড়লে আপনাকে অ্যারেস্ট করা হবে। আমাকে অ্যারেস্ট করবেন না তো? বলতে পারছি না, বাইরে গিয়ে দাঁড়ান। কিন্তু এখানে যে মেয়েটা রোজ আসে তাকে তো আমি রোজ ইয়াত্রা ছাড়া লোকাল জ্যাম লোকাল থানা, আমরা ওসব খাই যাই না। আর এই জন্যই পুলিশ লাইনে আমাদের অনেক বদনাম আছে। কিন্তু তাহলে আপনারা কি চান বলুন? ওসব ন্যাকা ন্যাকা কথা শুনতে আসিনি। বসুন। বসুন। আমার বাড়িতে এসে আমাকেই তট পাচ্ছেন, এমন অভিসম্পদ দেবো আপনাদের। বসতে বলা হয়েছে, বসুন। বসুন। বেশ, বলুন। আপনাকে কতগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে, তার ঠিক ঠিক উত্তর দেবেন, নাহলে ব্যাটন আপনার দিকে মারবো। পারবেন না, আপনাদের ব্যাটন ভেঙে যাবে। ঠিক আছে, কি জানতে চান বলুন। আপনার বিরুদ্ধে ঠক, জুয়াচুরি, ধাপ্পাবাজি ইত্যাদি ইত্যাদির অভিযোগ আছে। আপনার বিরুদ্ধে প্রথম আর অভিযোগ হলো স্বামী নির্যাতন। আপনি আপনার স্বামীকে রীতিমতো নির্যাতন করেন। সে প্রশ্নই ওঠে না, তার সাথে আমার দীর্ঘ 5 বছর কোনো সম্পর্ক নেই। ওঠে, প্রশ্নটা ওঠে, কারণ আপনি হস্তরেখা বিচার করে বিবাহ বিচ্ছেদ করেছেন, আইন মেনে তো করেননি। আর আপনি স্বামীকে এখনো আপনার স্বামীকে বারবার ফোন করে ডিস্টার্ব করেন। মিথ্যে কথা, বরং সেই আমাকে আপনি আপনার স্বামীর সঙ্গে উঠতে বসতে বসতে উঠতে সব সময় ঝগড়া করে। সব স্ত্রীরাই তার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে, এটা স্ত্রীদের রাইট। আপনি আপনার স্বামীর রেগুলারলি পকেটও মারতেন। এটাও স্ত্রীদের রাইট। আপনার স্বামী কোনো মহিলার দিকে তাকালে আপনি তার দিকে কটমট করে তাকান। তা না হলে ওদের কন্ট্রোল করা যায় না। আর আপনার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আপনার স্বামী প্রায় বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল, কি তাই তো? শুধুমাত্র বধূরাই কেন বাপের বাড়ি যাবে, স্বামীদেরও নিয়মিত বাপের বাড়ি যেতে হবে। তার মানে আপনি আপনার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ স্বীকার করলেন, তাই তো? চলুন চলুন। অ্যারেস্ট করা হবে। অ্যারেস্ট? হ্যাঁ, অ্যারেস্ট করবেন? আমি সব বুঝতে পারছি। ওই পাজিটা ওই সবচুন্নির সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাকে খতম করে দিবে। এ আমি কিছুতেই হতে দেব না, কখনো না। তার থেকে আমি সব ছেড়ে দেব, সব ছেড়ে দিয়ে ওর কাছেই ফিরে যাব, সেই ভালো। আমি ওর কাছেই ফিরে যাব। সত্যি বলছেন? এই যে ওই দেখিয়ে বলছি, আমি ওর কাছেই ফিরে যাব, দেখবেন। ভেরি গুড। তাহলে আপনার এগেন্সে সব চার্জ উইথড্র করে নেওয়া হলো। চলো। এই দাঁড়ান দাঁড়ান, সত্যি করে বলুন তো আপনারা কারা? আমরা আমরা মানে আমরা পুলিশ নই। আমরা তো অভিনয় করছি। আমাদের জ্যোৎস্না দেবী পাঠিয়েছেন যাতে আপনাদের মিল হয়ে যায়। ও, জ্যোৎস্না দেবী পাঠিয়েছে। আমি সন্দেহ করেছিলাম আপনারা অন্য কেউ। ঠিক আছে, বড় ভালো জ্যোৎস্না। আর আমি ছি 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 ছি, অকারণে কত খারাপ কথাই না ওর নামে বলে ফেললাম। ছি 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 ছি। আরে এই তো জ্যোৎস্না দিদি এসে গেছে। এসো এসো এসো। আরে তোরা সব কোথায়? এত দেরি করছিস কেন? উফ, আমি জানি আমি যা যা কাজ দিয়েছি তোরা সব সুন্দর করে দিয়েছিস। উফ, আর জানিস আমার ভাই কখন থেকে অপেক্ষা করছে তার প্রিয়ার সঙ্গে দেখা করবে বলে। আরে তুমি
যাচ্ছি রে। আমি এই দিদির নামে অকারণ কত খারাপ কথাই না বলেছি দিদি, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার কথা তুমি ভাববে না মা, আমার কথা ভাবো। আরে কাঁদো কেন? হ্যাঁ, এই সুখের সময় কেউ কাঁদে? ভাবো তো, কতদিন বাদে আমাদের ভগবতী তার স্বামীর সঙ্গে মিলন হবে। মা, তাহলে একটা কাজ করো, এতদিন তো তোমার কাছে থেকে অনেক কিছু শিখলাম, তাহলে কালকে থেকে আমি মা আন্নাকালী হয়ে এখানেই জ্যোতিষ চর্চা করি। তুমি আমাকে অনুমতি দাও মা। আমি আশীর্বাদ করি রে, তুই খুব সফল হ তোর কাজে। মা, আমার কিন্তু তাহলে তোমার ওই জটাটা লাগবে। আরে চলো চলো, সবাই আনন্দ করো, সবাই তোমরা এসো, শাক বাজাও, শঙ্খ বাজাও, আজকে আজকে আমাদের নাটক এখনকার মতো শেষ হলো। আশা করি আপনাদের সকলকে খুব ভালো লেগেছে। সকলে আসুন আমরা সবার সাথে অভিনয় যারা করেছে তাদের সাথে আলাপ করিয়ে দিই। নাটকটির নির্দেশনায় তৃষা চ্যাটার্জি, অভিনয়ে ভগবতী দেবী, চৈতালি সরকার, আন্নাকালী, পিয়ালি ঘোষ, বীরঙ্গনা বল, রুনা মিত্র, বাড়িওয়ালি তৃষা চ্যাটার্জি, ভাড়াটে মৌসুমী ভৌমিক, দীপিকা ও দ্বিতীয় পুলিশ পায়েল রয়, দীপিকার মা ও প্রথম পুলিশ সঞ্চিতা ব্যানার্জি, গুঞ্জন সেন, ছবি ঘোষ, সেক্রেটারি ড্যাফনে পিন্টো, শ্বেতা টেকরিওয়াল, জ্যোৎস্না দেবী, গৌরী ভাওয়াল। নাটকটিতে একটা গান গেয়েছেন শর্বরী ব্যানার্জি। আর যাদের কথা না বললে এই নাটকটা অসম্পূর্ণ থেকে যায় তারা হলেন আবহ সঙ্গীত ও মঞ্চসজ্জায় বাপি কর্মকার ও চন্দন হাটি, আলোকসজ্জায় দীপঙ্কর দে, শব্দ সংযোজনায় বাগাদা। আপনাদের আবারও জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ ধরে ধৈর্য সহকারে আমাদের পাশে থাকার জন্য। আজকে এখানেই শেষ হলো।